Good evening, students. Good evening, students. In today's class, we are going to discuss integrals of time. Integral dx by a cos square x plus b sin x cos x plus c cos square x plus d. Look at it. So a cos square x plus b sin x cos x plus c cos square x plus d ఇలా ఉంటుంది. అంటే cos స్క్వేర్లు sin స్క్వేర్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే కొన్ని టర్మ్స్ ఒక్కోసారి జీరో అవుతాయి. అంటే b జీరో కావచ్చు, d జీరో కావచ్చు, కొన్ని ఉంటాయి అనమాట టర్మ్స్. సో మెయిన్ గా ఏంటంటే డివైడ్, ఈ మోడల్స్ కి డివైడ్ numerator and denominator with cos square x and tan x equal to t. Cos square x తో డివైడ్ చేసుకొని tan x equal to t పెట్టుకోవాలి. చూడండి ఒకసారి మోడల్. Suppose for example, integral dx by three sin square x plus 4 cos square x plus 5 ఇలా ఉందన్నమాట ఇది. సో ఇట్లా sin square x cos square x అంటే ఈ టర్మ్ జీరో. సో బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ డివైడెడ్ బై cos square x, మాక్సిమం పవర్ ఆఫ్ cos తో డివైడ్ చేస్తాం. డివైడెడ్ బై 3 sin square x plus 4 cos square x plus 5 divided by cos square x. So that implies integral secant square x dx ఇలా డివైడ్ చేయాలి మనకి. Secant square x dx divided by 3, this divided by cos square x means 3 tan square x, plus this divided by this means 4 plus 5 into secant square x tan లో కన్వర్ట్ చేయండి. tan లో కన్వర్ట్ చేయండి. అట్లా కింద tan లో వస్తుంది, పైన secant square x అంటే tan x ఈక్వల్ టీ. tan x ఈక్వల్ టీ తీసేసుకుంటే మనకు కన్వర్ట్ అవుతుంది. secant square x dx equal to dt. That implies this is dt divided by 3t square plus 5t square. అంటే 8t square, 8t square plus 9, 8t square plus 9. Now this can be converted by taking 8 common. So 8 common, the models అన్ని కూడా ఇలా కన్వర్ట్ అవుతాయి. dt divided by
So t square plus 9 divided by 8. So 1 by 8 integral dt divided by t square plus, this can be written as 3 by root 2 whole square. 3 by root 2 whole square. That means 1 by 8 into, this is dx by a square plus x square. 1 by a, what is the formula? 1 by a tan inverse x by a plus c. X by a plus c. So that implies, so this is 8, this is 2 root 2. That means 1 by 3 into 2 root 2. 6 root 2 tan inverse 2 root 2 into t means what? Tan x divided by 3 plus c. Divided by 3 plus c. This is the answer. Look at, whenever cos square x, sin square x, sin x, cos x terms are there, both numerator and denominator divided by maximum power of cos x. Here cos square x is maximum. That's why I have divided with cos square x. Suppose cos power 4x is maximum. Dx by cos power 4x divided by cos power 4x. Then what happens is, in the denominator it will be converted into tan x, such that you can take tan x equal to t, and then you can convert into previous models. That 9 formulas are there. This integrand can be converted into those 9 formulas. Look at next model in this. Look at next problem. Dx by sin x into sin x plus cos x. Integral dx by sin x into sin x plus cos x. Look at. So both numerator and denominator divided by cos square x divided by sin square x plus sin x cos x divided by cos square x. Okay, so this will become integral secant square x dx divided by, this is tan square x plus, so this will become tan x. This will become tan x. Now tan x equal to t. Tan x t is equal. So tan t is equal to secant square x dx will become dt. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రెంట్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది చూడండి. Secant square x dx అనేది dt. So that implies integral dt divided by t square plus t square plus t. So ax square plus bx plus c వచ్చినప్పుడు దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. A equal to 1, b equal to 1. What is the formula? A into, how to convert into square? t plus b by 2a whole square, c equal to 0. t లో అయినా క్వాడ్రాటిక్ ఉన్నప్పుడు ఇలానే చేయాలి. t plus b by 2a whole square 4 plus 4ac minus b square divided by 4a square. Okay na?
సో ఏ అంటే 1 అమ్మ, ఏ అంటే 1 ఇంటూ టీ ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 into a into c minus b square divided by 4. So you will get t plus 1/2 whole square plus 3/4 means √3/2 whole square. √3/2 whole square. ఇట్లా క్వాడ్రాటిక్ వచ్చినప్పుడు ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. dt divided by √3/2 whole square plus t plus 1/2 whole square. ఇది ఎలా ఉంది ఫార్ములా? a square plus x square dx by a square plus x square. What is the formula? 1/a tan inverse 1/a. ఆ 9 ఫార్ములాలే ఉంటాయి. tan inverse x divided by √3/2 plus c. సో t బదులు tan x రాయాలి. t బదులు tan x రాయాలి. అంటే 2 divided by √3 tan inverse. So 2 into t means tan x. LCM తీసేసుకోండి, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. divided by √3 plus c. అట్లా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోగానే మనకి కింద క్వాడ్రాటిక్ వస్తుంది. క్వాడ్రాటిక్ ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకు అంతకుముందు ఫార్ములాస్ లోకి వచ్చేస్తుంది. మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే dt డివైడెడ్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్, a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్, t టర్మ్ లేనప్పుడు, t టర్మ్ ఉంటే క్వాడ్రాటిక్ వస్తుంది. dt డివైడెడ్ బై at స్క్వేర్ ప్లస్ bt ప్లస్ c. దాన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అట్లా మనకి dx బై a sin స్క్వేర్ x ప్లస్ b sin x cos x ప్లస్ c cos స్క్వేర్ x ప్లస్ d. ఆ మోడల్స్ అన్నమాట. Next model, integral dx by cos x plus 3 sin x whole square. చూడండి, integral dx by cos x plus 3 sin x whole square అంటే పవర్ మనకి cos square x ఉంది. పైన కింద cos square x తో డివైడ్ చేస్తే dx by cos square x divided by కింద cos square x వస్తుంది కదా, లోపలికి పంపించండి. cos x plus 3 sin x divided by cos x whole square. So therefore this will become చూడండి ఒకసారి secant square x dx. secant square x dx divided by, so cos x by cos x 1 plus 3 tan x whole square dx. Look at డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 plus 3 tan x అంటే ఎంత? అది secant square x వస్తుంది కదా. మనం ఏం చేద్దాం అంటే 1 plus 3 tan x equal to t అంటే ఏమొస్తుందమ్మా? 3 secant square x dx equal to dt. అంటే secant square x dx equal to dt divided by 3. So that implies secant square x dx అంటే మనకు dt divided by 3 divided by t square. That means 1/3 integral dt divided by t square. చూడండి ఒకసారి, ఇంటెగ్రల్ dx by x square అంటే -1/x, లేకపోతే t power -2 రాసుకోవాలి. -1/x plus c అంటే -1/3 ఇంటూ
what we have taken 1 plus 3 tan x plus c. That is the answer. అట్లా మనకి కింద కాస్ పవర్ ఉంటే గనక డివైడ్ చేసుకోవాలి. కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ తోటి పైన కింద డివైడ్ చేసుకోవాలి ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా. అట్లా మనకి ఈ మోడల్ అమ్మ ఏ ఇంటెగ్రల్ ఏ టైప్ లో ఉంటే దానికి ఏం చేయాలి, ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి, ఇంటెగ్రల్ డిఎక్స్ బై ఇక్కడ స్క్వేర్లు ఉండవు, ఏ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ బి కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. చూడండి స్క్వేర్లు ఉండవు, ఏ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ బి కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇలా ఉన్నప్పుడు డివైడ్ చేయకూడదు. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి, మనం tan x by 2 అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు tan x by 2 ఈక్వల్ టీ తీసుకోవాలి. tan x by 2 ఈక్వల్ టు టీ. tan x by 2 టీ తీసుకొని x by 2 ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ టీ అని రాయాలి. అంటే x ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 tan ఇన్వర్స్ టీ. 2 tan ఇన్వర్స్ టీ. దీన్ని dx అంటే ఏం రాయాలంటే 2 by 1 plus t square dt. So dx అంటే 2 dt divided by 1 plus t square. And sin x ఇక్కడ చూడండి, dx అంటే 2 dt divided by 1 plus t square. అలానే sin x. tan x by 2 లో sin x ఏం రాయొచ్చు, 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. 2t divided by 1 plus t square. Cos x equals to 1. What is the formula? Divided by 1 plus tan square x by 2. అంటే 1 minus t square divided by 1 plus t square. చూడండి ఒకసారి, dx బదులు 2 dt divided by 1 plus t square రాయాలి. అట్లానే sin x అంటే ఇది ఫార్ములా కాబట్టి 2t divided by 1 plus t square సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. cos x అంటే 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 కాబట్టి cos x బదులు ఇది రాయాలి. అప్పుడు మొత్తం t లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఇంటెగ్రల్ dt బై at స్క్వేర్ ప్లస్ bt ప్లస్ c. క్వాడ్రాటిక్ ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక మోడల్ చూడండి, look at one model. Integral dx divided by 3 sin x plus 4 cos x plus 5. ఇట్లా a sin x plus b cos x plus c అన్నది. ఓకేనా? tan x by 2 equal to t. tan x by 2 equal to t. అంటే x అంటే 2 tan inverse t. 2 tan inverse t. ఇట్లా x by 2 అంటే tan inverse t. x అంటే 2 tan inverse t. dx స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. 2 dt divided by 1 plus t square. 2 dt divided by 1 plus t square. Therefore,
వాట్ యూ విల్ గెట్ ఈస్ ఇక్కడ రాయండి dx అంటే ఏంటి 2dt divided by 1 plus t square divided by 3 into sin x అంటే 2 tan x by 2 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 plus 4 into cos x అంటే ఏంది 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 plus 5 చూడండి dx అంటే స్టాండర్డ్ అమ్మ 2dt divided by 1 plus t square 3 into this is nothing but 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 this is nothing but 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 ఇప్పుడు కింద పైన LCM అంటే 2 outside dt divided by here 60 plus 4 minus 4t square 5 plus 5t square therefore integral dt divided by 5t square minus 4t square t square 60 plus 4 దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలమ్మా t square plus 60 plus 4 ఇందా ఫార్ములా యూజ్ చేసేలా చేయొచ్చు లేకపోతే t plus 3 whole square minus 9 plus 4 minus root 5 whole square నేను ఫార్ములా చెప్పా ax square plus bx plus c దాన్ని యూజ్ చేసినా చేయొచ్చు ఇలాగైనా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ఎలా వచ్చింది ఇది dt divided by t plus 3 whole square సో ఇది ఎలా ఉంది ఫార్ములా dx divided by x square minus a square formula. Integral dx divided by x square minus a square. What is the formula? 1 by 2a log modulus x minus a divided by x plus a formula. So this is nothing but 2 into 1 by 2a. A means root 5. Log modulus x means t plus 3 x minus a divided by plus c where t is what t is nothing but tan x by 2 t is nothing but tan x by 2 t బదులు tan x by 2 right tan x by 2 plus 3 minus root 5 tan x by 2 plus 3 plus root 5 plus c అట్లా మనకి tan x by 2 ఈక్వల్ t తీసుకోవాలమ్మా dx అనేది 2dt డివైడెడ్ బై ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో వస్తుంది డైరెక్ట్ గా dx ఈక్వల్ 2dt డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ t స్క్వేర్ రాసుకోవాలి దీన్ని t లో రాసుకోవాలి దీన్ని t లో అప్పుడు కింద మన క్వాడ్రాటిక్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఐదర్ యూజింగ్ ఫార్ములా ఆర్ జనరల్లీ ఇక్కడ అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే t plus 3 whole square minus 9 జనరల్ గా రాశారు ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలంటే a into x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square divided 4ac minus b square divided by 4a square రాయాలమ్మా ఇలా తీసుకోవడం వల్ల సబ్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కూడా మనకి కింద క్వాడ్రాటిక్ కన్వర్ట్ అయింది ఏమి సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి
co-modulum. Integral dx divided by 5 plus 4 sin 2x dx. చూడండి అలానే ఉంది అంటే a plus b sin x cos x టర్మ్ లేదనమాట, లేకపోయినా పర్లేదు. కాన్స్టెంట్ ప్లస్ sin x టర్మ్ ఉంది కదా, దీనికి అంటే ఈ మోడల్స్ కూడా అదే సబ్స్టిట్యూషన్. dx by a plus b sin x. ఈ మోడల్స్ కూడా ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు మోడల్స్ లో cos x టర్మ్ 0, ఇక్కడ sin x టర్మ్ 0, వీటికి కూడా tan x by 2 ఈక్వల్ టు t. ఇక్కడ x ఉంటే కనుక tan x by 2 ఈక్వల్ టు t, అప్పుడు మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ sin 2x ఉంది కాబట్టి tan ఆఫ్ హాఫ్ యాంగిల్ అమ్మ, tan 2x డివైడ్ బై 2 తీసుకోవాలి t. tan x ఈక్వల్ టు t రాసుకుంటే ఇది 2 tan x డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది కన్వర్ట్ చేస్తే చూడండి, x అంటే tan ఇన్వర్స్ t, x అంటే ఎంత tan ఇన్వర్స్ t, దట్ ఇంప్లైస్ dx ఈక్వల్ టు 2 dt డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ t స్క్వేర్. దీని డెరివేటివ్ 2 ఉండదు, 1 బై 1 ప్లస్ t స్క్వేర్ dt. ఇందాక 2 ఉంటది. dx ఈక్వల్ టు dt డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ t స్క్వేర్. dx అంటే ఏం రాయాలి, dt డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ t స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 5 ప్లస్ 4 ఇంటూ sin 2x is 2 tan x డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x. చూడండి ఒకసారి, 2t divided by 1 plus tan square. Sin 2x formula, multiple angles formula is 2 tan x divided by 1 plus tan square x. Now take the LCM. 1 plus t square, 1 plus t square cancel out. 5 plus 5t square plus 8t. అంటే మనం చూసారా కింద క్వాడ్రాటిక్ వచ్చేసింది. 5t square plus 8t plus 5. దీన్ని కన్వర్ట్ చేద్దాం. 8t plus 5. a అంటే ఎంత 5, b అంటే ఎంత 8, c అంటే ఎంత 5. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, a ఇంటూ, ఇప్పుడు ఫార్ములా రాయాలి, 5 ఇంటూ x, x అంటే ఇక్కడ t ప్లస్ b బై 2a. b బై 2a అంటే చూడండి 8 డివైడెడ్ బై 10. 8 డివైడెడ్ బై 10 అంటే 4 బై 5 హోల్ స్క్వేర్. b బై 2a, x బదులు t ఉంది ఇక్కడ, అంటే t ప్లస్ b బై 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ a ఇంటూ c, 4 ఇంటూ a ఇంటూ c minus b square amma, 64 divided by 4ac minus b square divided by 4 into a square. That means the conversion velocity t plus 4 by 5 whole square plus, look at this one, 100 minus 64 divided by 100. అంటే this is nothing but 36 divided by 100. 36 divided by 100 అంటే 4 9s 425. 36 divided by 100 అంటే 9 by 25. 3 by 5 whole square. 3 by 5 whole square అంటే ఈ మొత్తాన్ని కూడా క్వాడ్రాటిక్ ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో దీని వాల్యూ దీని ప్లేస్ లో రీప్లేస్ చేయండి. 1 by 4 integral dt divided by 4 by రాసాను కాన్స్టెంట్ 3 by 5 whole square plus t plus 4 by 5 whole square. T plus 4 by 5 whole square. So this is nothing but what is the formula? Integral dx by
a square plus x square. So this is nothing but 1 by a tan inverse x by a. 1 by 4 into 1 by a. 1 by 3 by 5 tan inverse x by a. T plus 4 by 5 divided by 3 by 5. Divided by 3 by 5 plus c. Now replace in place of t tan x upon 5 divided by 12 tan inverse. So take the LCM 5 tan x plus 4 divided by 3 plus c. This is the answer. Like that. If in the denominator sin x cos x terms are there, tan x by 2 equal to t. If in the denominator sin 2x cos 2x like that will be there. Take tan x equal to t. Half angle this column. X unte ganaka tan x by 2 equal to t. 2x unte ganaka tan x equal to t. ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోగానే కింద మనకి AT స్క్వేర్ ప్లస్ BT ప్లస్ C ఆ ఫార్మ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే చూడండి ఇంటెగ్రల్ a cos x plus b sin x divided by c cos x dx. సో చూడండి ఇట్లా ఎలా ఉంటదంటే పైన a cos x plus b sin x divided by c పైన a cos x plus b sin x divided by c cos x plus d sin x ఉంటుంది. ఏం చేయాలంటే మనకి దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే సబ్స్టిట్యూషన్ న్యూమరేటర్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ denominator derivative dash means derivative plus b ఇలా తీసుకోవాలమ్మా. న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు ఇది న్యూమరేటర్ అన్నమాట. a ఇంటూ డినామినేటర్ డెరివేటివ్ ప్లస్ b ఇంటూ డినామినేటర్ ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి. ఫైండ్ a అండ్ b. ఫైండ్ a కామా b. చూడండి ఒకసారి మోడల్ చూడండి. ఇంటెగ్రల్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెగ్రల్ 2 cos x plus 3 sin x divided by 4 cos x plus 5 sin x dx. చూడండి a cos x plus b sin x divided by c cos x plus d sin x. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే న్యూమరేటర్ చూడండి ఒకసారి. ఇంటర్మీడియట్ లో 7 మార్క్స్ అడుగుతారు. న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ అంటే దీని డెరివేటివ్ అన్నమాట.
dash plus b into denominator మళ్ళీ రాయాలి ఇక్కడ. ఇది ఇలా తీసుకోవాలి సబ్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు ఏబి కనుక్కోవాలి. By comparing cos x comma sin x coefficients on both sides, you must find a and b. Look at them. 2 cos x plus 3 sin x equal to a into derivative enta minus 4 sin x plus 5 cos x plus b into 4 cos x plus 5 sin x. యువతలు దాన్ని అరేంజ్ చేయండి. cos x terms, sin x terms. cos x terms అంటే ఎంత 5a, cos x terms ఎంత 5a plus 4b into cos x plus sin x terms అమ్మా. sin x terms minus 4a ఇలా తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని cos x terms ఒక చోట పెట్టుకోండి, sin x terms కామన్ తీయండి. కంపేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. 5a plus 4b equal to, compare on both sides, minus 4a plus 5b minus 4a plus 3 5b equal to మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 5b equal to 3. ఈ రెండిటి నుంచి మనం a వాల్యూ b వాల్యూ సాల్వ్ చేయాలి. సో a వాల్యూ b వాల్యూ సాల్వ్ చేయాలి. ఈ రెండిటి నుంచి a b వాల్యూ సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం. సో ఏమొస్తుందంటే మీరు సాల్వ్ చేయండి. minus 2/41 b value equals to 23/41. ఈ రెండు సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. a value you will get minus 2/41, b value you will get 23/41. so therefore ఇక్కడ a value ఉంది కదా, a value substitute చేయండి. 3 sin x equal ఇక్కడ a value డెరివేటివ్ చేశాం కదా, minus 2/41 a వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టేయండి వచ్చిన తర్వాత, ప్లస్ b వాల్యూ 23/41 ఇంటూ అంటే ఈ న్యూమరేటర్ ని minus 2/41 ఇంటూ దిస్ ప్లస్ 23/41 ఇంటూ దిస్ రాయొచ్చు అనమాట. సో దీని వాల్యూ తీసుకెళ్ళి న్యూమరేటర్ లో పెట్టండి. minus 2/41 into minus 4 sin x 5 cos x 23/41 into 4 cos x plus 5 sin x divided by 4 cos x plus 5 sin x. డినామినేటర్ అలానే ఉంటుంది. సో న్యూమరేటర్ ప్లేస్ లో మనం న్యూమరేటర్ అంటే ఇది కదా, ఇది ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. డినామినేటర్ అలానే ఉంటుంది. నౌ ఇఫ్ యూ స్ప్లిట్ దిస్ వన్, స్ప్లిట్ చేస్తే minus 2/41 ఇంటూ minus 2/41 into minus 4 sin x plus 5 cos x divided by 4 cos x plus 5 sin x dx.
స్ప్లిట్ చేయండి అమ్మా. 23/41 23/41 ఇంటెగ్రల్. చూడండి, దిస్ డివైడ్ బై దిస్ అంటే ఎంత 1. ఇప్పుడు చూస్తే దీని డెరివేటివ్ పైన ఉంది, మనం ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. ఇంటెగ్రల్ f dash x by f of x dx. ఇంటెగ్రల్ f dash x by f of x అంటే ఫార్ములా ఏంటి? కింద ఫంక్షన్ పైన డెరివేటివ్ ఉంటే log f of x, log modulus f of x. ఈ ఫార్ములా ప్లస్ ఇంటెగ్రల్ 1 అంటే మనకు తెలుసు x. 23/41 into x plus c. అందుకని ఏం చేసామంటే న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ప్లస్ బి ఇంటూ డినామినేటర్. డెరివేటివ్ రాసుకొని బోత్ సైడ్స్ cos x sin x కంపేర్ చేసుకుంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి అమ్మా. ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు అనమాట. ఏ ఏ అంటే -2/41 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఇక్కడ రాసాం అది, ప్లస్ బి ఇంటూ 23/41 అంటే ఇది. అంటే న్యూమరేటర్ లో ఉన్న ఈ వాల్యూ బదులు ఇది రాయొచ్చు. ఇలా రాసుకుంటే మనకి స్ప్లిట్ అవుతుంది. -2/41 ఇంటూ this divided by this అంటే f dash x by f of x ప్లస్ 23/41 అంటే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మనం దీన్ని ఈ రెండింటిలో ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం అనమాట. ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక ఇంటెగ్రల్ f dash x by f of x ప్లస్ 23/41 ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ 1 dx వస్తుంది. f dash x by f of x అంటే log f of x అమ్మ. ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ మెథడ్ చేయాలి. దీనికి ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది చూడండి, ఫార్ములా. డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఇలా చేయాలి. న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ప్లస్ బి ఇంటూ డినామినేటర్ తీసుకోవాలి. షార్ట్ కట్ చెప్తాను చూడండి. ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మనకి చూడండి, ఫార్ములా ఏంటంటే ఈ షార్ట్ కట్ గుర్తుంచుకుంటే మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు. చూడండి ఒకసారి, ఇంటెగ్రల్ ఏ cos x, చూడండి అమ్మా, ఏ cos x ప్లస్ బి sin x డివైడెడ్ బై c cos x ప్లస్ d sin x dx ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయాలి? ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి, ఫార్ములా ఏంటంటే AD మైనస్ BC డివైడెడ్ బై C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్ ఇంటూ log of C cos x plus D sin x. C cos x plus D sin x ఇక్కడ వచ్చింది కదా. ఈ వచ్చే కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఇది. A ఇంటూ D మైనస్ B ఇంటూ C డివైడెడ్ బై C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్. ఈ వచ్చే కాన్స్టెంట్ ఉంది కదా, దాని ఫార్ములా ఇది. ఇంటూ log ఆఫ్ డినామినేటర్ ప్లస్ AC plus BD divided by formula C square plus D square into X plus some constant, integration లో ఉండే కాన్స్టెంట్ లాంబ్డా అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే చూడండి, ఇది ఏ. ఎప్పుడైనా cos x sin x cos x sin x పెట్టుకోండి. ఏ అంటే cos x ముందు ఉంది. A ఇంటూ D మైనస్ B ఇంటూ C ఇది వస్తుంది ఇక్కడ. డివైడెడ్ బై C స్క్వేర్ ప్లస్ D స్క్వేర్ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ వచ్చింది కదా అది, ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ x ముందు ఉంది కదా, ఇదేం వస్తుందంటే చూడండి,
AC plus BD, this into this plus this into this, divided by C square plus D square plus lambda. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు. చూడండి ఒక ప్రాబ్లం చూడండి, మెయిన్స్ లో అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. ఇంటెగ్రల్ సో tan x divided by 3 minus 2 tan x dx. 3 minus 2 tan x dx అమ్మ. ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు సైన్ కాస్ లో కన్వర్ట్ చేయండి ఇమీడియట్ గా. Sin x divided by cos x dx divided by 3 minus 2 sin x by cos x. sin x cos x లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి పైన ఫార్ములాకి వస్తుంది. అంటే చూడండి పైన వచ్చింది మనకి sin x dx divided by 3 cos x minus 2 sin x. చూడండి పైన cos x లేకపోతే దాని ముందు 0 పెట్టాలి. 0 cos x plus 1 into sin x dx divided by 3 into cos x. అప్పుడు పైన ఫార్ములా ఉంటుంది minus 2 sin x. అంటే a value is 0, b value is 1, c value is 3, d value is minus 2. What is the answer? So a into d అంటే 0 into minus 2, 0 minus b into c అమ్మ. b into c అంటే 3 divided by c square plus d square 9 plus 4 13 into a value log modulus denominator ఇక్కడ ఉన్నది 3 cos x minus 2 sin x plus అర్థమైంది కదా. మనం ఏం రాసాం AD minus BC divided by C square plus D square. తర్వాత A into C అమ్మ. A into C అంటే 0 plus B into D 1 into B into D అంటే 1 into minus 2 divided by 13 into x plus C. Therefore your answer will be minus 3 by 13 into log modulus minus 2 by 13 into x plus C. అట్లా ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా ABCD కనుక్కోవటం, ఈ ఫార్ములా రాయటం AD minus BC by C square plus D square into log of this plus AC plus BD divided by C square plus D square into x plus lambda. ఇలా చేయకూడదు అనుకుంటే ఇందాక చెప్పాను న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు A into D by dx of denominator plus B into denominator. అలా తీసుకొని AB కనుక్కోవాలి. డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. దీనికి ఇంటర్మీడియట్ లో అడిగినప్పుడు అంతమంది మెథడ్లో చేయాలి. చూడండి ఇంకొక మోడల్.
దీనికైతే ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవడం బెటర్ అమ్మా. నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి ఎలా ఉంటాయంటే ఇంటెగ్రల్స్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటెగ్రల్ చూడండి ఒకసారి. px ప్లస్ క్యూ డివైడెడ్ బై పైన ఒక లీనియర్ ఫంక్షన్ కింద ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ కామా ఇంటెగ్రల్ px ప్లస్ క్యూ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c dx. లీనియర్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్. లీనియర్ డివైడెడ్ బై ఓన్లీ క్వాడ్రాటిక్ అమ్మ. లీనియర్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్. అట్లానే ఇంకొక మోడల్ ఏంటంటే px ప్లస్ క్యూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్. ఇలా ఈ మూడు మోడల్స్ కూడా ఓన్లీ పాలినామియల్స్ ఉంటాయి. పైన లీనియర్ కింద క్వాడ్రాటిక్, పైన లీనియర్ కింద డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్, లీనియర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్. ఇలాంటి మోడల్స్ కన్నిటికీ కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం తీసుకోవాలంటే చూడండి, px ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు లీనియర్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ప్లస్ బి తీసుకోవాలి, ఓన్లీ బి కాన్స్టెంట్. ఓకేనా. లీనియర్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ప్లస్ బి. దిస్ ఈస్ ద సబ్స్టిట్యూషన్. తర్వాత మనం ఏబి కనుక్కుంటాం, కంపేర్ చేసుకోండి బోత్ సైడ్. సపోజ్ an ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇవి కూడా ఇంటర్మీడియట్ లో అడుగుతారు, మెయిన్స్ లో కూడా అడుగుతారు. x ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై చూడండి ఒకసారి x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 2 dx ఇలా ఉంది. ఓకేనా. సో ఇది px ప్లస్ q. మనం ఏం చేయాలంటే x ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ 2x ప్లస్ 3 ప్లస్ b. a ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ అంటే 2x ప్లస్ 3 అనమాట. x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు x టర్మ్స్ ఏమున్నాయమ్మా 2ax ప్లస్ 3a ప్లస్ b. సో దేర్ ఫార్ x కోఎఫిషియంట్స్ కంపేర్ చేస్తే 2a ఈక్వల్ టు 1, a ఈక్వల్ టు 1/2, 3a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 1. x కోఎఫిషియంట్ అమ్మ 2a ఈక్వల్ టు 1, కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ 3a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 1. దట్ మీన్స్ 3/2 ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 1. b ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 3/2 మైనస్ 1/2 మైనస్ 1/2. ఏ వాల్యూ b వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే మనం x ప్లస్ 1 ఎలా రాయొచ్చు, x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు a ఇంటూ 1/2 ఇంటూ 2x ప్లస్ 3 ప్లస్ b మైనస్ 1/2. దీన్ని ఇలా రాస్తే మనకు బెనిఫిట్ ఉంది. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హాఫ్ ఇంటూ 2x ప్లస్ 3 మైనస్ 1/2 డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 2 dx. ఓకేనా. ఇప్పుడు రెండు ఇంటెగ్రల్స్ గా స్ప్లిట్ చేయండి. హాఫ్ ఇంటెగ్రల్ 2x ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 2 dx మైనస్ 1/2 ఇంటూ ఇంకొక ఇంటెగ్రల్ మనకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో వస్తుంది x square plus 3x plus 2. Look at this one. This is f dash x by f of x పైన డెరివేటివ్ ఉంది. ఇంటెగ్రల్ f dash x by f of x అంటే log f of x. మైనస్ 1/2 ఇంటూ
ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ బై దీన్ని పక్కన కన్వర్ట్ చేద్దాం చూడండి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లోకి 3x ప్లస్ 2 a ఈక్వల్ టు 1 b ఈక్వల్ టు 3 c ఈక్వల్ టు 2. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? a ఇంటూ x ప్లస్ b బై 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ a ఇంటూ c అంటే 8 minus b square 9 divided by 4a square. That means x plus 3 by 2 whole square. So minus 1 by 4 అంటే దాన్ని minus 1 by 2 whole square అనొచ్చు. అంటే దీని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో ఇలా రాసుకోవచ్చు. మన ఫార్ములా కన్వర్ట్ అవుతుంది. whole square minus 1 by 2 whole square. Therefore, this is of form dx by x square minus a square. చూసారా దీన్ని ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయటం వల్ల ఇది రెండు ఇంటెగ్రల్స్ గా స్ప్లిట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ ఇంటెగ్రల్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ f dash x by f of x, that is log f of x. సెకండ్ ఇంటెగ్రల్ లో కింద క్వాడ్రాటిక్ ఉంది కాబట్టి ఇది అంతకుముందు చేసాం. దీన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఫార్ములా రాసుకోవాలి. So therefore dx by x square minus a square and the formula 1 by 2a log modulus x minus a divided by x plus a. Modulus minus 1 by 2 log modulus x minus a divided by x plus a plus c. That is the answer. That is the answer. ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది? px plus q divided by ax square plus bx plus c. చూడమ్మా ఇక్కడ కనుక రూట్ ఉంటే సేమ్ ఇలానే వస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? f dash x by root f of x వస్తుంది. సేమ్ ఇలానే రాసుకున్న తర్వాత కింద రూట్ ఉందనుకో, రూట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ f dash x by root f of x, that is nothing but 2 into root of f of x. ఇదేమో రూట్ ఉంటుంది. రూట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని dx by root of x square minus a square ఫార్ములా రాస్తాం ఆ మోడల్లో. ఓకేనమ్మా, మిగతా రేపు చూద్దాం. మీరు ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ పంపిస్తాను. ఈ అంటే ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి, ఈ మోడల్స్ మాత్రమే చేయండి. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు ఈ మోడల్స్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అమ్మా.